గోవింద 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 గోవింద.
భగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కనైనటువంటి స్వామివారి యొక్క ఇరుదేవేరులైనటువంటి ఉభయనాంచారుల యొక్క మరి భక్త మహాశయుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి సంకల్పాన్ని మనం విన్నాం కదా. మరి సంకల్పంతో జరిగేటటువంటి ఈ కైంకర్యం అంతా కూడా చక్కగా సర్వశ్రేయస్సును ఆర్జిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ మహాభాగవతేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పుణీమహే బ్రహ్మా పునాతు. శ్రీవేంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమరవిందతరాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి. భృక్పత్రికస్య మమనీచ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖణో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైక గురుం ప్రసన్నం. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచ అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్వృతవక్త్రాత్యా పారిషత్యా పరశదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మణిహనం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैहानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. ओं धाराशतप्तुश्रमाणशेषु तरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरागुं सुधर्मा. इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो नमापो मृतमाप सम्राडापो
विराडापस्वराडापच्छन्दागस्या भोज्यो देगुष्या भोजोगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपोर्भवस्वरा भवम् अस्मिन् कुम्भे ये देशदम्बरणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा मञ्जुन्दभृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि दत्तां प्रधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तां प्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रसवा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटिकरसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शुम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रणिष्यामधीशो व्यपधानामदादर्यामि सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीम चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरमदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्यशं यदा वै सूर्यवतीति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरो देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तसङ्कल्पविदविद पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नवसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरतः समीराः श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं स्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षसे योमस्य पदमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसतीरव मातरः तस्मा अरङ्गमावभो यस्य क्षया जन्वथा आपो जनयथा जनः ओं
పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యః పోతా స పునాతు మా పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనమోధియ పునంతు విశ్వ ఆయమః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతూకుమ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితదమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్యై పక్వే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తయా మదంతస్సు దమార్యేషు వయగ్గుస్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ వాతః ప్రాణేనేషితో మయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః హర్తామనీ యజ్ఞయే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైరుద్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమ येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापवानीर्ध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुतिदं मातरिश्वना पापवानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः स्तुकाहि कृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नैति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु वा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिशि देवार्तयो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिशि गृहां पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिस्यापवोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां पदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुष्वशन्न येति द्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिक्मया सुखं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो जेवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः शुभगं शुभं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో నిత్య సూర్యగణాలైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారి యొక్క ఆరాధన ఆవాహన అంటే నిత్య సూర్యగణాలలో ప్రముఖుడైనటువంటి ఎప్పుడూ స్వామివారి సేవకై సంసిద్ధుడై ఉండేటటువంటి భక్తాగ్రేసరుడే ఈ యొక్క విశ్వక్షేణుల వారు. అలాంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహన చేసి ఆరాధన చేసి మరి ప్రకృతి మండలాలన్నిటినీ పోషించేటటువంటి ఇంద్రదేవుణ్ణి ఆరాధన చేసి ఆవాహన చేసి సగౌరవంగా పిలిచేటటువంటి పద్ధతిని మనం చూసాం. ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. చక్కగా పంచమృతికా పాలికలు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి 5 మట్టి పాత్రలలో ఈ దివ్యమైనటువంటి పువ్వులను, అక్షతలను, తులసి దళాలను, నవధాన్యములను, పుష్పాలను సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో భాగంగా శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి వస్తువును కూడా శుద్ధి చేసేటటువంటి ప్రక్రియ. మరి మన మనస్సు కూడా ఒక వస్తువే కదా. వస్తు ద్రవ్యంగా మార్చి భగవంతునికి సమర్పించేటప్పుడు బయట కనిపించేటటువంటి వస్తువులను స్వామివారి యొక్క పూజా ద్రవ్యాలుగా భావన చేసి మనం ఏవైతే సమకూర్చుకొని పూజలో భాగంగా మనం వినియోగిస్తూ ఉన్నామో ఆ వస్తు ద్రవ్యాలన్నిటినీ కూడా శుద్ధీకరణ చేసేటటువంటి అంశాన్ని ఏ విధంగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నామో మన మనస్సును కూడా అంత పవిత్రంగా అంతే శుద్ధీకరణతో పరమాత్మ వైపు, పరమాత్మ పాదాల వైపు
ఈ యొక్క మనస్సు అనేటటువంటి కోమలమైనటువంటి పుష్పాన్ని సమర్పించడానికి భక్తులైనటువంటి వారు సర్వకాల సర్వావస్థలందు సంసిద్ధులై ఉండాలి అనేటటువంటి ఆంతర్యాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి. కాబట్టి చైతన్య పురుషుడైనటువంటి పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా పురుషోత్తముడై వెలుగుదుతూ ఉన్నాడు. అందుకని అన్నమాచార్యులు వారు అంటూ ఉన్నారు, పురుషోత్తముడవీవు పురుషాధముడ నేను అని. కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామాలలో కూడా పురుషోత్తమ అనేటటువంటి 24వ నామాన్ని గమనించినట్లయితే పురుషులందరిలోనూ ఉత్తముడైనటువంటి పురుషోత్తమ అని కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. దేహము క్షరము, దేహమునందలి పురుషుడు అక్షరము, క్షరమైన శరీరమునందుండి పురుషుడు అక్షరుడని పిలువబడుచు ఉన్నాడు. యథార్థమునకు తాను క్షరాక్షరములకు అతీతుడు, అందుచేతనే పురుషోత్తముడని తెలియబడుచు ఉన్నాడు. యస్మాత్ వైవాహిక మహోత్సవాక్యం జగడమణి ప్రతిశిరవందన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజో హి డానిర్విబుధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాన్నాగ్నం విపినాని వదంతి. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీదామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదీతర నిర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమవబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య గిస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్నిః స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్రం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి వధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి మంధామనోచరేమ సూర్యాచంద్రమసా వివ పునర్దథతాజ్ఞాదాజానతా సంగామేమహి స్వస్త్యయానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహత్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతారక్ష్యం ప్రియాతమానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తిజం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభగం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మరి అలాంటి పురుషోత్తముడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాడు అంటే, యస్మాక్షరమతీతోహమక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. నేను క్షరపురుషుని కంటెను అతీతుడను, అక్షర స్వరూపుని కన్నను ఉత్తముడను. అందుచేత జగత్తునందును వేదమునందును పురుషోత్తముడని పిలువబడుచున్నాను అని భగవానుడు స్వయముగా భగవద్గీత పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగమునందు తెలియజేయుచున్నాడు. అట్టి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి నొందగనే ఇక తెలియదగినదేమియూ ఉండదు. పురుషాన్న పరం కించిత్ అని వేదము తెలియజేయుచున్నందున తనకన్నా అన్యమైనదెచ్చటనూ లేదు. అతడే సమస్తమునై ఉన్నాడు. సమస్తము తానయ్యున్న పురుషోత్తముని విభూతిని గూర్చి రాబోవు నామములన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. సర్వః శర్వః శివః స్థాణుః భూతాదిర్నిధిరవ్యయః సంభవో భావనో భర్త ప్రభవ ప్రభురీశ్వరః. సమస్తము కూడా సర్వము అంటే ప్రపంచంలో అనేక ప్రపంచాలన్నీ కలిసి కూడా సర్వం అనేటటువంటి దానికి ఒక నిర్ధారణ ఇస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అనేక ప్రపంచాలు, అనేక లోకాలు, అనేకములైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రాలు, అనేకమైనటువంటి సువర్లోక భువర్లోక మహాలోక తపోలోకాలు అనేటటువంటి అనేకములైనటువంటి లోకాలన్నిటినీ కూడా ఆశ్రయించి ఉన్నవి. అనేక లోకాలకు ఆశ్రయమై ఉన్నది. అనేక లోకాలకు ఆయువు పట్టు అయి ఉన్నది ఒక పదార్థం ఉన్నది. అది ఏ విశ్వము. అలాంటి విశ్వ శరీరుణ్ణి మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ఒదిగి ఉన్నటువంటి ప్రభువు మనందరి పట్ల ఎంతో దయగూడినటువంటి పరమాత్మయే శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు. అదిగో ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా రక్షాబంధనం అనేటటువంటి కౌతుక బంధనాన్ని స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి అనగా కుడి చేతి భాగానికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. మరి
రక్షాబంధనం అంటే స్వామివారు కొన్ని సంకల్పాలకు కట్టుబడి ఉండడం, అమ్మవార్లు కూడా కొన్ని సంకల్పాలకు కట్టుబడి ఉండేటటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా స్వామివారు ఎంతో సౌశీల్యవంతుడై, సులక్షణభరితుడై, సుందరుడై, పరమ దయాళువై మనకు దర్శనమిస్తూ ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం అనేటటువంటి ఒక వాహకం ద్వారా ప్రపంచీకరణం చేశారు పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు. తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగేటటువంటి సర్వ కైంకర్యాలన్నిటినీ కూడా మరి ప్రపంచీకరణం చేసినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే స్వామివారి యొక్క దయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ప్రపంచీకరణమైనదని మనం భావన చేయాలి. ఇప్పుడు ఇరుదేవేరులైనటువంటి అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి ఇరువురు కూడా చక్కగా స్వామివారి యొక్క హృదయస్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి తల్లులై చక్కగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి ఇరువురికి కూడా చక్కగా వామహస్తాలకు అనగా ఎడమ చేతి భాగాలకు దివ్యమైనటువంటి ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా రక్షాబంధన కౌతుకం అనేటటువంటి ఒక రక్షాబంధనాన్ని విధిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. వామహస్తము అనగా ఎడమ చేతి భాగాలకు ఇరువురికి కూడా చక్కగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలలను ధరించినటువంటి పరమాత్మ యొక్క పట్టపురాణులైనటువంటి ఇరుదేవేరులు కూడా మనకు ఎంతో దివ్యమైనటువంటి సత్వగుణంతో కూడినటువంటి దయ, మరి ఇరుదేవేరులు ఎంతో సత్వగుణంతో నిండినటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వారు కదా. మరి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఒక అద్భుత ఘట్టాన్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా కాబట్టి పరమాత్మకు పట్టపురాణులైనటువంటి ఇరుదేవేరులు ఎంతో హుందాగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నటువంటి వైనాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అంటే స్వామివారి కళ్యాణము అంటే అది లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి అంశము. మరి పెండ్లి, వివాహము, కళ్యాణము అనేటటువంటి మూడింటికి కూడా వేరువేరు అర్థాలను మనం గమనించినట్లయితే వివాహము అనగా విశేషమైనటువంటి ప్రయాణము, వాహము అనగా ప్రయాణము, అనగా విశేషమైన ప్రయాణాన్ని వివాహము అంటారు. మరి కళ్యాణము అంటే లోక కళ్యాణ కారకమైనటువంటి అంశము. మరి శ్రీనివాస ప్రభు ఈ కలియుగంలో ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారబ్బా అని ఆలోచించినట్లయితే మరి లోకంలో బాగా దెబ్బతింటున్నటువంటి వ్యవస్థ కళ్యాణం అనేటటువంటిదే కదా, వివాహం అనేటటువంటి వ్యవస్థే కదా. కాబట్టి స్వామివారు ఆదర్శమూర్తి అయి ఈ కలియుగంలో కళ్యాణము అంటే ఇలా ఉండాలి, బంధము అంటే ఇలా ఉండాలి, ఆచరణాత్మకమైనటువంటి వేద ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ కళ్యాణాన్ని ఈ విధంగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేటటువంటి ఒక అద్భుతమే శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం. వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఏ తోన్వింద్రం స్తమాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వామృధ్వాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో న ఆగహి శుద్ధశుద్ధాభిరోధిభిః శుద్ధోర్యం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోర్యం శుద్ధో రత్నాని దాశతే శుద్ధో వృత్నాని జిగ్నసే శుద్ధో వాజం శిదాశతి మయి దేవాద్రమిణమాజనంతా మయ్యాశిరస్తు మయి దేవహూతిః మక్యం యుడంతమయాని హవ్యాకోతి సత్యావన స్వామి అస్తు ये नौबानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजनामि देवी षडर्वेर्नक्रणोत विश्वे देवास हवीरयत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रणीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिडाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमतसृजोभेन आवह सबुद्धया पपवास्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च पवः ओं भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमण्यं ददाति साधन्यं विदत्यकं सुभेगं तिस्रवणं योदरात् तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि
ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పుష్టేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాన్ లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం జితమానం చ ధేహి ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పుష్టేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం గిత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేహి ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो జిగ్నయే स्तो వాజపూతే स्तो విష్ణోర్మనసా పూతే स्तो జిగ్నస్య పావనే స్థః పరశరస పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యో దేవసవిత ప్రసవనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిరాపో దేవీరగ్నే పవో అగ్నే గుమోక్రియమం యజ్ఞం యథాగ్రే యజ్ఞపదింధత్త యుష్మానింద్రో వ్రణీతపుత్రతూర్యే యూయమింద్రమవ్రణీర్థం పుత్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థ విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ్ణప్రణీష్యామి గిటమానవాచం యచ్చా ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పృష్ఠేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం గిత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిటమానం చ ధేహి ఓం ప్రణయ సోమాపప్రణీష్యామి గిటమానవాచం యచ్చా ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పృష్ఠేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం గిత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిటమానం చ ధేహి ఓం ప్రణయ కోమ ప్రణీత సమప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాన యజ్ఞకం సకం సాతయంతునః ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపవపస్పృశ్యాం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिरिष्टनोवामि ब्रह्मणेरिष्टनोवामि इन्द्रागिरिष्टनोवामि अग्नयेरिष्टनोवामि सोमागिरिष्टनोवामि अग्नयेरिष्टनोवामि सोमागिरिष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोवामि प्रजापतिरिष्टनोवामि ब्रह्मणेरिष्टनोवामि इन्द्रागिरिष्टनोवामि वसुभ्योरिष्टनोवामि मरुद्भ्योरिष्टनोवामि रुद्रेभ्योरिष्टनोवामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमेरिष्टनोवामि बृहस्पतिरिष्टनोवामि मित्रागिरिष्टनोवामि वरुणागिरिष्टनोवामि आदित्येभ्योरिष्टनोवामि अश्विभ्यां रिष्टनोवामि पूष्णेरिष्टनोवामि कक्षागिरिष्टनोवामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टनोवामि औवासनयज्ञागिरिष्टनोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टनोवामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोवामि आद्यं तृप्यदस्त्रयामि चरं तृप्यदस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्राजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः यमानि अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च निगितञ्च प्रगितञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्तश्चेमामि अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जिराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तकिडास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थं
अतो देवातिष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रुसुमा ओम अतो देवा अवन्तनागितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवरं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगुं सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमक्कुस्ताः अनुमतेन्वमक्कुस्ताः सरस्वतेन्वमक्कुस्ताः देवसविदप्रासामीः జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః విద్యుత్కోటి దివాకరాపమునిశం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసుమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం స్వక్షవలసత శ్రీవత్సదిగ్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే
अप्तेजो वायुव्याकाश अहंकार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य शिल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यरकावते किशोपतेत्यष्टदेव पुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्वरणवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पितशिक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्दं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभीभागलोहित धामातपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेन वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नोमणीन्द्रमदानुसारभिर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोक्षयातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यावन आप्नवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्पदनयाम् उत्तरभृगुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं
కాశ్యప ఆవత్సారణై ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతి నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారి యొక్క చక్కనైనటువంటి ఇరుదేవేరుల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మరి ప్రవర విన్నాం కదా. చక్కనైనటువంటి ఆ ప్రవరలో స్వామివారి యొక్క మూలాన్ని మనం గమనించినట్లయితే వైకుంఠనాథుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క అంశము అనేటటువంటి ఒక విధానం మనకు గమనిస్తూ ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటుంది పరమాత్మ యొక్క ఉనికి ఏంటి అని. మరి సమస్తమంతా వ్యాపించినటువంటి విశ్వవ్యాపక తత్వమే కదా, వేవేష్టి కదా. వేవేష్టి అనగా విశ్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మ కదా. మరి విశ్వమంతా వ్యాపించినటువంటి వాడికి ఒక వైకుంఠం మాత్రమే ఎలా ఒక కేంద్రస్థానం అవుతుంది అని అంటే, పరమాత్మ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య అని ఆ యొక్క ప్రవరలో గాంభీర్యాన్ని చూయిస్తూ వైకుంఠ నాయకస్య అంటే ఈ విశ్వమంతా కూడా వైకుంఠమే అనేటటువంటి భావన. కేవలం ఏదో ఒక లోకంలో బ్రహ్మలోకము, శివలోకము ఈ రకంగా ఉన్నట్లే విష్ణువు కూడా విష్ణులోకం అనేటటువంటి వైకుంఠలోకం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అనేటటువంటి భావన కాదు. సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మ మనకు అవగతమైతే చాలు, విశ్వమంతా కూడా వైకుంఠమే అనేటటువంటి భావనను ఇక్కడ మనం గమనించాలి. అది ఏ అద్వైత తత్వం. అద్వైత తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే పరమాత్మ గీతలో చెప్పినట్టు అద్వైతామృత వర్షిణి. భగవద్గీత యొక్క సారం ఏంటి అంటే అద్వైతము అంటే ఉన్నది ఒకటే, సర్వభూతస్థమాత్మానం, సర్వుల పట్ల సర్వుల యందలి సర్వంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి జీవ నిర్జీవ పదార్థం యందలి సమమైనటువంటి భావనతో చూడమని చెబుతున్నాడు గీతాచార్యుడు. కాబట్టి పరమాత్మ అలాంటి ప్రవరను విన్న తర్వాత మనకు ఒళ్ళు పులకరించేటటువంటి ఒక రసానుభూతి కలుగుతుంది ప్రవరలో. అది ఆధ్యాత్మిక చైతన్య శక్తికి కేంద్రము. ఇప్పుడు మాంగళ్య పూజ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. చక్కగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ దివ్యమైనటువంటి చైతన్య పురుషుడై మనందరి పట్ల ఎంతో దయతో కూడినటువంటి హృదయాన్ని నిండినటువంటి వాడై పరమాత్మ మనకు అనుగ్రహ భాసనాన్ని కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు, చక్కనైనటువంటి తండ్రి. కావున పరమ లీలా వినోదభరితుడైనటువంటి పరమాత్మను మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలు, తాను మనల్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడా లేదా అనేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఎందుకు అంటే మనం భగవంతుని దర్శిస్తున్నామా లేదా అనే విషయం కంటే కూడా పరమాత్మ మనల్ని చూస్తున్నాడా లేదా, క్రీకంఠతో మనల్ని చూస్తున్నాడా లేదా, దివ్యమైనటువంటి దృష్టితో మనల్ని చూస్తున్నాడా లేదా అనేటటువంటి నియమానికి వచ్చినట్లయితే భక్తి రోజు రోజుకు కూడా దినదినాభివృద్ధి చెందించేటటువంటి అవకాశాన్ని సాధనా కోణంలో మనమే తీర్చిదిద్దుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి నిత్యము కూడా ప్రతి క్షణము కూడా పరమాత్మను మరవకుండా ఉండడమే అసలైనటువంటి భక్తి. పరమాత్మను సదా గుర్తించుకొని కర్మలు చేయడమే అసలైనటువంటి యజ్ఞము. కాబట్టి ఈ రెండు విశేషాలను మనం గమనించినట్లయితే శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో ఉండేటటువంటి ఆంతర్యం మనకు వంటబడుతుంది. కాబట్టి దివ్యాభరణ భూషితుడైనటువంటి పరమాత్మ, గుణాలను దివ్యాభరణాలుగా కలిగినటువంటి పరమాత్మ మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ రసానుభూతిని మనం అందరం కూడా ప్రేరేపించుకుంటూ పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని మనం అంగీకరిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తూ పరమ చైతన్యదాయకమైనటువంటి పరమాత్మను మనం అనుగ్రహ భాసనం చేత
మనలో ఉన్నటువంటి ఈ దివ్యతత్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆస్వాదించాలి. అదిగో మాంగళ్య ధారణ అనేటటువంటి అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తంత్రయో వేదాన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యే నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని స్థేకినమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరణేహ బోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషే స్వాహా. తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతీష్ఠాః. ఇజిష్టో వన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ వేఘాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా. త్వన్నో అగ్నే వమో భవతి నేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణో వరణగం నృడానో వేహమృడేకం సహవోనయేతి స్వాహా. త్వమగ్నే అయాస్యా సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే యానో దేహి భేషుడిగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా.
ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః నమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఉపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పజ్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా. అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమా. ఓం అతో దేవా అవంతు నాయుతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య వాగం సురే స్వాహా. त्रीणि विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा. विष्णोः कर्माणि विश्वजगतो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य सखा स्वाहा. तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादरग् स्वाहा. तद्विप्राजो विपञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा. ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా. అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా. యదస్య కర్మణోత్తరేర్జం జిత్వాన్యోనభిహాకరం అగ్నిస్వస్విష్టకృత్వాన్ సర్వకృస్విష్టకం సహతం కరోతు స్వాహా. అగ్నయే స్విష్టకృతే హుతాహుతేనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా. అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా. ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమవశ్మై స్వాహా. అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా. येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा. समितसितेजोषि तेजोमयधेहि स्वाहा. यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा. सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा. सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा. वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा. ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा. सप्तदे अग्ने समित सप्तरिक्वा सप्तर्षय सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापृत्वा कृतेन स्वाहा. ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा. अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम्. अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बरिहरहविषाकृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा. आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा.
అగ్నిస్తృప్యదో వేదస్తృప్యదో ద్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం ఓషధి వనస్పతిగంధర్వాప్సరసశ్చేవ తృప్యంతాం మే దక్షిణదప్పితరప్పితామహ ప్రపితామహ సాక్షియమస్తృప్యంతాం అదితేన్వమక్కుస్తాః అనుమతేన్వమక్కుస్తాః సరస్వతేన్వమక్కుస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః ఆవాహన దేవతాభ్యో నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ స్వాహా సదసతం మే భూయాత్ స్వాహా సర్వమసి సర్వం మే భూయాత్ స్వాహా అక్షితమక్షత్యై జుహోమి అక్షితమసి మామే క్షేష్ఠాః వరిశిష్టాగక్వరేష్టోగ్రం వచో అపావధీం త్వేషం వచో అపావధీక స్వాహా ఊర్ధ్వం యజ్ఞం నయదం మాజీకృతమత్ర మేధాం వష్మన్ పృథివ్యా దివో వా విష్ణవతమా దక్షిణత పరిధిమపనయ ఉత్తరత పరిధిమపనయ పశ్చిమతో విష్ణో సదనమసి దక్షిణతో విష్ణో సదనమసి ఉత్తరతో విష్ణో సదనమసి ప్రాత్యాం విష్ణో సదనమసి సర్వానన్యాన్ ప్రసమూఖ్య గ్రంథీన్ విస్తృత్యార్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతామితి జుహోతి ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరుతాం వృషదయస్తదివం గచ్చదతో నో వృష్టిమేదయ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతేర్లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమార్తయో భూతి ఆదిత్య సోమో నమః త్రయాయుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషాం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వర్చసే త్రయాయుషం ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాతన యోపశివతమోరసస్తస్య భార్గదేహనః యశతీర్వమాతరః తస్మారంగమామవోయస్య క్షిణాజినః ఆపో జనయథా జనః యత్తే అగ్నే తేజస్తేనాహం తేజస్మీ భూజా సంయుక్తే అగ్నే వర్చస్తేనాహం వర్చస్మీ భూజా సంయుక్తే అగ్నే హరస్తేనాహం హరస్మీ భూయాసం మయి మేధాం మయి ప్రజా మయి యజ్ఞస్తేజో దధాత మయి మేధాం మయి ప్రజా మయింద్రియంద్రియం దధాత మయి మేధాం మయి ప్రజా మయి సూర్యో రాజోదధాత్ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం వదాసన యకృతంతమయా దేవ పరిపూర్ణతస్తుతే ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై తాని శేషావశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్రఘ్యాచమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాదర్ఘ్యాచమనీయం సమర్పయామి గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ కళ్యాణ విశేషంలో భాగంగా లాజహోమం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అనేటటువంటి విశేషాన్ని మనం దర్శించాము. అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యమే అతి విశేషమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమం. అగ్ని సాక్షిగా ఉంటూ దేవతలందరిలోకెల్లా చిన్నవాడు కాబట్టి మరి దేవతలందరూ కూడా అందరి యొక్క సంకల్పాలను స్వీకరిస్తూ అగ్నిదేవుడు పరమాత్మకు చేరవేరుస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మనకు భగవంతునికి ప్రత్యక్షంగా ఉండేటటువంటి ప్రత్యక్షంగా గోచరించేటటువంటి స్వరూపమే అగ్నితత్వం. ఇప్పుడు వారుణమాయరం అనేటటువంటి ఒక కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా సకల గమనాలకు నెలవైనటువంటి ఈ విశ్వంలో శరీరాలు కదులుతూ ఉన్నప్పటికీ మనస్సు చపలంగా ఉండకుండా స్థిరంగా నారికేల జలం ఏ విధంగా పవిత్రంగా ఉన్నదో ఆ విధంగా శరీరాలు కదులుతూ ఉన్నప్పటికీ చెలిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మనస్సు ఆ పవిత్రమైనటువంటి కోణంలోనే ఉండాలి అనేటటువంటి భాసనతో ఈ దివ్యమైనటువంటి వారుణమాయరం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షించాం. ఇప్పుడు చక్కగా స్వామివారిని కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం ఇప్పుడు వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఇరుదేవేరులతో కూడినటువంటి
ఈ దివ్యమైనటువంటి ఒక కళ్యాణ వేదిక స్వామివారు చక్కగా పండిస్తూ ఉన్నటువంటి వైనాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే సకల దేవతలు కూడా సందడి చేసేటటువంటి సందర్భం ఇది. స్వామివారు కంఠసీమకు అలంకరింపజేసుకున్నటువంటి మాలను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఇప్పుడు శ్రీదేవి అమ్మవారు కంఠసీమకు అలంకరింపజేసుకున్నటువంటి కళ్యాణ మాలను తీసి ఇప్పుడు స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అదేవిధంగా స్వామివారు కంఠసీమకు అలంకరింపజేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి మాలను తీసి మళ్ళీ భూదేవి అమ్మవారికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. చక్కగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి వాడై స్వర్ణాభరణ భూషితుడై దివ్యాభరణ కైంకర్య విభూషితుడై స్వామివారు చక్కగా మనకు దర్శనమిచ్చేటటువంటి ఈ సందర్భంలో స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారికి సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారు అలంకరించుకున్నటువంటి మాలను తీసి స్వామివారికి మళ్ళీ సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. కళ్యాణ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి ఈ కైంకర్యం ఎంతో హృదయరంజకమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం, సందడి చేసేటటువంటి ఘట్టం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇరుదేవేరులను కూడా స్వామివారి ఇరుప్రక్కలకు చేర్చి అక్షతారోపణం అనేటటువంటి అద్భుతాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. చక్కగా ఈనాటి భక్తాదులందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అందమైన సుందరమైన పవిత్రమైన ఈ శుక్రవారం నాడు చక్కగా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి 52 మంది భక్తాదులందరూ కూడా ఎంతో పారవస్య పాకాన్ని స్వీకరించినటువంటి వారు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీవారి సమక్షంలో తిరువేంకట క్షేత్రంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి భూవైకుంఠంగా పిలువబడుతున్నటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో వెంకటాద్రిలో అదిగో పిడికెట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి సంకీర్తనను వింటూ అక్షతారోపణ అనేటటువంటి పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి